वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चरण तले कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री लक्ष्मी माँ चरण तले कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य श्री बड़दा चरण तले कोटि कोटि प्रणाम। आज सत्संगर कर्णधार पूज्यपाद आचार्य देव चरण तले कोटि कोटि प्रणाम करने सहित इष्ट परिवार समस्त सदस्य मो भक्तिपूर्ण जयगुरु। गुरु अनंत असीम तांको आमे आमर ये छोटिया मन मध्य तांकर कथा गुणगान करवा, तांकर कथा को प्रकाश करवा निमित्त मात्र। सागर कूल को जाई आमे तार सीमा मापी पारुना। संध्या आकाश को चाही आमे तार परिसीमा कल्पना करि पारुना। तांकर व्यक्तित्व से परि जहार विशालता आकलन करने प्राय एक असंभव व्यापार। तांकर नयनाभिराम रूप आदित्य वर्ण गौरांग शरीर देखिले प्रत्येक मनीष मंत्रमुग्ध हो जाती। आउ तांकरी प्रेम, तांकर ज्ञान, तांकर प्रज्ञार गभीरता तथा जहाँ भितरे जहाँ सब रही सूक्ष्म मनीष छोटिया मनीषटी कौन करे ना ये सब देखिकी स्तंभीभूत हो जाए। ता सत्वे तांकर सहज सरल स्वभाव स्वाभाविक आचरण जुग पर विस्मय हो जाए। तेणु तांको कहती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र होचंती गोटे विस्मय अवतार। सत्यानुसरण जो कथा कहले जगतर समस्त ऐश्वर्य जानिबा भल पाइबा ओ कर्म जहाँक भितर सहज उत्साहित आ जहाँक प्रति आसक्ति मनीषर विच्छिन्न जीवन और जगत समस्त विरोध चरम समाधान लाभ हुए से ही मनीषर भगवान। भगवान को जानिबा माने ही समस्तटा को बुझिबा बा जानिबा। तेणु तांको बुझिबा आगरू सी आम पाई धरापृष्ठ को आसीचंती। सी जिते धरापृष्ठ को आसिले आमे तांको बुझी पारिले नाही। जो कथा ठाकुर कहले सहजे जीवंत भावे आसंती जेबे किए बा तांको धरे कहती ईश्वर पुरुषोत्तम चली जीवार परे से जेतेबेले चली जाती सेतेबेले मनीष कौन करे तांकर लिखित तांकर प्रदर्शित बाणी पुस्तक पाठ करे जेते चली जाती। किंतु जीवा बेले से थांती से धरापृष्ठ थांती लीला खेला करती। मनीष सहज भाव तांको बुझी पारे नाही। आपण माने जानिथिबे रामचंद्र आसीथिले कतिपय भक्त तांको बुझीथिले से बानर मानक नेइकिरी लीला खेला करी चली गले। कृष्णचंद्र जिते आसते कृष्णावतार होइकिरी लीला पुरुषोत्तम श्री श्री कृष्णचंद्र सी किसी गायला छुआ को लेकिन लीला खेला कर चलीगले। यही जो ठाकुर अनुकूल चंद्र आसिले जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांको आमे सहज भाव जदि भाविबा बा सरल भाव जदि भाविबा ठाकुर जो कथा कहले मन सरल मधुर वचन बुको भरा प्रेम नहले ईश्वर प्राप्ति हो पारे नहीं। तांको आमे सहज भाव बुझिबा तांको कथा को मानि नेबा मनटा को सरल करिया। मन सरल मधुर वचन बुको भरा प्रेम नहले ईश्वर प्राप्ति हुए ना बा गुरु ग्रहण करिवार सार्थकता आसे ना। आमे जो उद्देश्य रे गुरु ग्रहण करिचे गोटे भल मनीष रूपांतरित होगा पाई आमे मध्य हो पारिबा नाही। ठाकुर जो कथा कहले जे स्कूल को गले ताकू छात्र कहा जाए ना। तेणु गोटे पिला जब स्कूल को जाए ताकू छात्र कह कहीं ना से जे पर्यंत से शिक्षकर प्रत्येक कथा को मानिब एवं तांकू जहाँ से पाठ पढ़ेबे ताकू से ग्रहण करिवो, जहाँ पाठ देबे ताकू से करिवो, तेबे जाई गुरुंकर आदेश से पाଳିला एवं से गोटे भल छात्रटी हो पारिबो। मन पड़े गोटे छोटिया कथा ठाकुरंकर मनीष इष्टों
କ'ଣ କରିପାରେ, ସରଳ ମନା ହେଲେ ସେ ସବୁ କରିପାରେ। ଆଶୁ ଜୟାଦାର କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆଶୁତୋଷ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ତା ଜୀବନଟା ବିତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ରହିକି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଲୀଳା ଖେଳା ସମୟରେ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଜଣେ ନାମକରା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଥିଲେ, ଜାଣିବା ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସିଏ ଠାକୁର ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କର ଜାତକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ଠାକୁର ଜାତକଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣଙ୍କର ଅତି ଖୁସି ହେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କ ଜାତକଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ଠାକୁର, ଆପଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ନିୟନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବି? ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜାତକଟା ଦେଖିବେ ନା। ଆଉ ଠାକୁର ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ କ'ଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜାତକଟା ଦେଖିଲେ। କରି ଖରାଉ ଥାଇ ମୋହି ମବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ସେ ତ ଯାହା ହିଁ କରନ୍ତି ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା। ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଜାତକରୁ, ସେ ଯାହା ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ, ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଅଛି, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପ୍ରବଳ ଖରାପ ଅଛି, ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ତାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି, ଠାକୁର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି? କ'ଣ ତାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବିପାକ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟା ଆପଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 25,000 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବଡ଼ ଯଜ୍ଞଟି ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଯଜ୍ଞଟି କରିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟଟା କଟିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 25,000 ଟଙ୍କା ସେବେଳରେ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଠାକୁର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବସିଥିଲେ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଆରେ ମୋର ତ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରାଯିବ? ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର। ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଦେଇପାରିବୁ? ତାକୁ ପଚାର ଆରେ ତୁ ଦେଇପାରିବୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବ କିଏ? ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ସେଠି ଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସବୁ ଦେବାକୁ କରିଲୁ ଗୁରୁ, ପାଇବାକୁ ପରିତ୍ରାଣ, ଦେଲାବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ନେବାକୁ ଲେଲିହାନ। ମୋର ତନୁ ମନ ଧନ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଖସିଗଲେ, ଦୂରରୁ ଥାଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କତି ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା କିଛି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ ମନା କଲେ ନାଇଁ, ପଇସା ଆସିବ, ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଆହୁରି ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଠାକୁର ଏକୁଟିଆ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯାଆ ନା ସେଠିକି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ,
ଇତ୍ୟା ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଏକା ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଶୁତୋଷ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ଆଶୁତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମନେ ନଦେଉ, ଯା ନା ସେଠିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯା ନା। ଯଦି ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଠାକୁର ତୁମକୁ କହିବେ 25,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ଦିଅ। ଆଶୁତା କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କାହାରି କଥା ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନ ତ ଯାଆନୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆଶୁତାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଆଶୁତା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ 25,000 ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇପାରିବେ? ମୋର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ଆଉ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି। ଆଶୁତା ହଠାତ୍ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିକିରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ 25,000 ଟଙ୍କା ଠାକୁର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି। ଠାକୁର ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଜଣେ ଆଣିକି 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କିଏ ଅଛ, କେଉଁଠି ଅଛ, ତୁମେ ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଯାଅ, ଗୋଟେ ଜର୍ସିଡି ଷ୍ଟେସନରେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନରେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କରିବ। ଆଶୁତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ଗପୁର ଯିବେ, କୋଲକାତା ଯିବେ। ସେ ଯାଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇକି ଆସିବେ। ଇତ୍ୟ ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ଜର୍ସି ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଶୁତା ଯିବେ। ଆଶୁତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଯିବ। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୁତାଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଆଶୁତାକୁ କହିଲେ, ମଣି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହାବୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ଜର୍ସିଡି ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବ, ହାବୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଜର୍ସିଡି ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବ, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଧରିକିରି ତୁମେ ଫେରିବ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ସେ 25,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଆଶୁତା କାଠ ପରି ଠିଆ ହେଇକିରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା କି ସମ୍ଭବ? ଯଦି ଆଉ 25,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇକି ନ ଆସେ ତା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି। କେଉଁଠୁ ପାଇ 25,000 ଟଙ୍କା? 25,000 ଟଙ୍କା ତ ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ। ମନ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଭାବିଲେ, ଦମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ପତାକା ଧରେଇଲେ ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଯିଏ ମୋତେ ବାଟଟି ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ଯିଏ ମୋତେ କହିଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପରମ ପିତା କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ସତନାମକୁ ଭଜନ କରି 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 ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। 2 ଧାର କତର ବିନୟର ସହିତ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଚାଲିଲେ। କ'ଣ କରିବ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଆଖିରେ ଲୁହ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶୁତା ଆଶ୍ରମର ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। 25,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର କାମ କରିବ। ତାର କାମ 3 କରି, ଆମେ ବୋଲି ଆମେ କରି, ତାଙ୍କର କାମ ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଆଣେ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲେ। ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଲା। ଆଶୁତା ପାଗଳ ପରି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି, ବରବର ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବି, ପୁରା ଆକୁଳ ବେକୁଳ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅନବରତ ନାମ ଚାଲିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଅବିରାମ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି।
ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ। ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଜଣକ ଆସୁଦାକୁ ପଚାରିଲେ, ଦାଦା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? କାହିଁକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ବରବର ହେଉଛନ୍ତି? ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ବିକଳ ହେଇକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ବରବର ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆସୁଦା ଅତି କାତର କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି, ଦୟାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୋତେ 25,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବି, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କହିକିରି ଆସୁଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଭାଇ ଜଣକ ଅତି ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆମ ଘର ହାଉଡ଼ା। 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ 2 ମାସ ହେଲା ଯାଇଥିଲୁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତୀର୍ଥ ଗଲୁ ହେଲା, ସବୁ ଗଲୁ, ବୁଲିଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନଟା ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ କଥା କବିର କହିଲେ, ତୀର୍ଥ ଗଏ ତେ ମିଲେ କେ ଫଲ, ସନ୍ଥ ମିଲେ ଫଲ ଚାର, ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଲେ ଫଲ ଅନେକ, କରେ କବିର ବିଚାର। ଆସୁଦା ସେଠୁ ସୁରାଗ ଟିକେ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ ରଖି ଚିନ୍ତନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଠାକୁର ଶିଷ୍ଟ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ଅବଗତ ହେଲେ ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆସୁଦାଙ୍କ ମନ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା, କ'ଣ କରିବେ, ସମୟ ତ ଅଳ୍ପ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କ'ଣ କରିବି, ଏଇ କଥା କେମିତି ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାକଟି ରଖିଦେଇଗଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇ କଥାଟି ସେଇଠି ରହିଲା। ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା। 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଆସୁଦା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭୋ ଭୋଇ ବିକଳ ହେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୋତକ ବହି ଚାଲିଛି। ଆସୁଦାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, ଦୟାକରି ଦାଦା ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆସୁଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା, ବିରାଟ ଧନୀ ଘର, କୋଠା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ହଉ ଆସୁଦା ସେମାନଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସୁଦା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି, ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ। ସେମିତି ଅନବରତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥାଏ। ହାଉଡ଼ାରେ ଆସିକି ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେ ସାଇରନ୍ ମାରିଛି ଜର୍ସିଡି ଆଡ଼କୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି, କ'ଣ କରିବି, ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିଗଲାନି। ଆସୁଦା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, କ'ଣ କରାଯିବ? ସେହି ସମୟରେ ଭାଇ ଜଣକ 2ଟି ଖୋଳରେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂରେଇ ଆସୁଦାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଳରେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୂରେଇକି ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜି ସତ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ନେଇଯା। ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଜର୍ସିଡି ଅଭିମୁଖ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତାକୁ ବସେଇଦେବ। ଆସୁଦା ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଦୟାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। 2ଟି ଖାମ୍ ଧରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି
ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ କଥା କି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଲେ, ଜର୍ସିଟି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ଖୋଳ, ତାକୁ ସେ ଖୋଲିଲେ। ଖୋଲି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଦୟାଲଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେତେ ମହାନ। ଗୋଟିଏ ଖୋଳରେ ଦେଖିଲେ 3,000, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୋଳରେ ଦେଖିଲେ 25,000। ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଉଲ୍ଲାସ ହୋଇଗଲେ, ଯାହାକି ଆନନ୍ଦରେ ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତାର କାମ ତିନି କରି, ଆମେ ବୋଲି ଆମେ କରି। ଏହି ପଇସାକୁ ନେଇକିରି ଜର୍ସି ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିକି ଜର୍ସିଟି ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲେ। ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୟାଲର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇକିରି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଉନ୍ମାଦନା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ନେଇକି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ତୁମ ଭିତରେ ଗର୍ଜି ଉଠୁ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦମନ କରୁ, ମରଣକୁ ନିରସନ କରୁ, ସକଳ ଯାତନାରୁ ଉପଶମ କରୁ, ପାପକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି ତୋଳୁ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ତୁମକୁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରି କୃତିବାନ କରି ତୋଳୁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅପସାରିତ କରୁ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ତୁମକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ତୋଳୁ ଏବଂ ଗଦା ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ମେଘବାଣୀରେ ବାଗ୍ମୀ କରି ତୋଳୁ। ତୁମଠାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ପରିପୋଷଣୀ ବିଚ୍ଛୁରଣରେ ଦୀପ୍ତ ହେଉ ତୁମର ପରିପୂରଣୀ ପ୍ରକୃତି। କୌମୋଦକୀ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳୁ ତୁମକୁ, ଆଉ ପଦ୍ମାଣୁ ଗତି ଆଣୁ ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ତୋଳୁ ଜନଜାତିକୁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଉଦାତ୍ତ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ତୁମେ କହି ଉଠ, ଗାଇ ଉଠ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ।